विगत किछि दिन है सनातनी ओडिया चलचित्र को नहीं धर्म एवं धर्मांतरीकरण को राजरास्ता रे लड़ाई करा जाउछि। जय श्री राम जय श्री राम सनातनी फिल्म आसिले डंगा हम गोटे गोटे भाइराल कर गुजब उठाउछन ताकू आम विरोध करूँ सेमती किसी हबार नहीं एटा कौन जीशु खराब है नहीं जीशु किसी कह वास्तव में कौन धर्मांतरीकरण होउछि एवं कौन है धर्मांतरीकरण धर्म परिवर्तन किपरि ए सब को नहीं आज आम देखा ए स्पेशल रिपोर्ट ए पूरा घटना को देखा आपण को मो सह ए संपूर्ण वीडियो को देखा नमस्कार बंधु मु राहुल एवं आपण देखुछंती धर्मांतरीकरण वास्तव एवं निछक सत कथा। आम भारतीय संविधान धारा 25 रु 28 मध्य फंडामेंटल राइट्स बा गोटे व्यक्तिर मौलिक अधिकार रही धर्म ग्रहण करिवार एवं निज स्वेच्छा निज धर्मर प्रचार करिवार। जदि एभली आईन रही तेबे धर्मांतरीकरण प्रक्रिया होउछि किपरि एवं ए धर्मांतरीकरण को बेआईन बोली काहे कहा जाउछि। बंधु धर्म परिवर्तन करिवार प्रोसेस होउछि जदि जने व्यक्ति इच्छा करे ता निज इच्छा रे से जाई जिला मजिस्ट्रेट को पाखरे निज धर्म परिवर्तन करि परिबो एवं भारतीय संविधान रो गारिमा हिसाब रे निजको जेकोनोसी धर्म रे संयोग करि परिबो। किंतु एठी कथा उठुछि बेआईन धर्मांतरीकरण। तबे कोन है बेआईन धर्मांतरीकरण? विगत किछि दिन रो जदि हमें ओडिसा रो हिस्ट्री को देखिबा तेबे बलांगीर कोरापुट कंधमाल मयूरभंज एभली अनेक आदिवासी अंचल रे धर्मांतरीकरण करा जाउछि। केवल धर्मांतरीकरण नुहे एहा होछि बेआईन धर्मांतरीकरण जे लोक मानकु प्रवर्ता जाउछि अंधविश्वास एवं विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखै धर्मांतरीकरण करा जाउछि। ताहा पुनी जिला मजिस्ट्रेट को पाखर कोनोसी प्रकार रो बयान निया जाउनी किबा जिला मजिस्ट्रेट को पाखर कोनोसी प्रकार रो दरखास्त बा दस्तखत करा जाउ नै। किछिटा दृश्य हम देखिबा। आपण वर्तमान जो दृश्य देखुचंती मो कैमरा सम्मुख रे आपण देखुचंती ए दृश्य होउछि कोरापुट रो जेतेबेले कि धर्मांतरीकरण करा जाउतबा समय रे किछि सांबादिक बंधु माने जाई सेठी पहुंचीथिले एवं सीधा सड़क भाव रे धर्मांतरीकरण करा जाउतबा लोकन को धरा जायतिला। एवं आ गुटे वीडियो आपण देखंतु जे किभली भाव रे निरीह आदिवासी मानकु धर्म परिवर्तन करिवा पई विभिन्न अंधविश्वास रे बसवर्ती करा जाउछि। परिवार द्वारा हम घरे जो जो जिनस भूत प्रेत जो आमर आटाक करते यही सब जिनस मुक्त पाई अन्य रोग वैराग्य मु जीशु को ग्रहण करने जोगु मु सुस्थता पाई से प्रभु जीशु को ग्रहण कर कहले तुम यही विश्वास कर तुम भणीटा भल हम प्रार्थना तापर आम भी विश्वास कलु देखिए मैंने कहते भाई भणी गए विश्वास कर तुम भणीटा भल हम से दूसरा से छोटा भी विश्वास कलार सुस्थ भल हो गला। बालेश्वर नहीं कि गनु कटक नहीं कि गनु घटुंगा नहीं कि गनु एत जगह नहीं कि गनी भी भल हैलानी मला पर पड़िलेनी तापर मु कहनी एइडार त एते लोक भल होउचंती मु भी सेटारे पसी किछि पाद्री माने जो मानको धर्मांतरीकरण कराउछंती से मानको ठारो 10% से मानकर जो रोजगार रही 10% नवा कथा कह जाउछि। ए कथा मु कहूनी आपण ए वीडियो देखंतु ए पाद्री जनक कोन कहउछन ऑर्गेनाइजेशन संगे रहिबे नै का संगे रहिबे नै मो से बिठु माने इंडिपेंडेंट स्वाधीन भाव रे ही सेवा कार्य आरंभ कर जो पिला माने प्रभु रे मो देख आसीले भुवनेश्वर रे से माने ताकर इनकम रे 10% शेयर करबे से आपण केते लोक एमिति माने करि सारलेनी आपण को संस्पर्श रे आनी सारलेनी 10% देबाडा सेटा कंपल्सरी नाही ना मु चाहू माने कहंतु हम भाई भाई कथा कम लोक बेसी नाही 5-7 100 खंडे नाही ना 5-7 10 आपण भुवनेश्वर लोक 15-20 जन हेलानी 15-20 जन भी नाही 12 एंती अच्छा 12 जन लोक ताका इनकम रे जदी 10% भी आपण देला आपण घर बसी 1,20,000 टका पाइले कोन दरकार करी जदि आपण ग्राउंड जीरो को जिबे तबे अनेक प्रकार रो विजुअल आम सम्मुख को आसीबो केउठारे आदिवासी मानकु विभिन्न औषध माध्यम रे विश्वास प्रलोभन करा जाय जे आपण निजर भगवान को ना नियंतु एवं ए गोलीटी खांतु जोटा कि चॉकलेट थाए एवं तापरे
ତାଙ୍କୁ ଜିସସ୍ଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ଗୋଲି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ଗୋଲି ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ନିଛକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ, ନା ଏହା ଖାତା ଖତିଆନକୁ ଆସେ ନା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସେ। ସରକାର ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 1967 ମସିହାରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣିଲେ। ଏ ଆଇନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା ଯେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛି ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କାହାର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛି ତେବେ ତାକୁ 1 ବର୍ଷ ଜେଲ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ ବା ଅପାଠୁଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ 2 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଆସିଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଇନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବେଆଇନ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଚାଲିଲା। ତେବେ এই বেআইন ধর্মান্তীকরণକୁ বন্ধ କରିବା ପାଇଁ কোন କେହି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନାହାନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 3 ଗୋଟି ଚେହେରା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ କନ୍ଧମାଳ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ମିଶନାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏନେ କାମ କରୁଥିବାର କିଛି ଲୋକ ବା କିଛି ମିଡିଆ ବାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ। ତାରିଖ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2008, ସ୍ଥାନ ଚକାପାଦ, କନ୍ଧମାଳ। ଜଲେଶପଟା ଆଶ୍ରମ ଅଚାନକ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତାରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଚାଲିଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ହେଇଥିଲା ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପ୍ରୋସେସ ବା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରଡି ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ରୂପାନ୍ତୀକରଣ ନା ଦେଇ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିନେବାରେ ଏମାନେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଲା ଏବଂ ଏତେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଠୁ କନ୍ଧମାଳର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ତେବେ ଏସବୁ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ଦୂରା ଯାଇପାରିବ? କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ନା ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ପତାକା ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକତାକୁ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣକୁ ରୋକିବାର ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ନିଛକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ନିଚ ସ୍ତରରେ ଆଜି ବି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜାତି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ଭାରତୀୟ ସମାନତା ଆଇନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଇନକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେବଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ରିଲିଜିୟନ ଆକ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା।